یہ راستہ میرے اکابر نے کھولا ہے، تمہارا باپ بھی اس راستے کو بند نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے۔ فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو۔ ملک اجڑ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے، اور میں وہاں سے آیا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح سورج کے طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی، اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی، پھر سڑکیں اور راستے ڈاکو کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں دی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ مقتدرہ کو طاقتور بنایا جا رہا ہے، جتھے بنے، مسلح جتھے بنے، تمہارا مغرب بھی روکا ہوا ہے، تمہارا مشرق بھی روکا ہوا ہے، ہر طرف سے تم محصور ہو۔ پشتون علاقے کے پہاڑوں پر وہ چھا گئے ہیں، خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر اور اس کے صحراؤں پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کدھر ہیں سوائے اس کے کہ ایک ایوان صدر میں بیٹھا ہوا عیاشی کر رہا ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عیاشی کر رہا ہے۔ تم ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہو، خود گھر جاتے ہو، تم ہمیں پھنساتے ہو، پھر خود پھنس جاتے ہو۔ اور یہ بات سن لو، دل کے کان کھول کے سن لو، یہ حقائق ہیں، میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں۔ بلوچستان میں، بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں، پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا، آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے۔ پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں۔ ہم نے بازاروں میں ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید سکیں، ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں۔ یہ کیا پاکستان کی عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے؟ نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ میرے صوبے کا غریب انسان روزی مزدوری کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اپنے ملک کا تو یہ حال ہے، انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند، افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند، مغربی سرحدیں بھی بند، مشرقی سرحدیں بھی بند۔ ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا، چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے، وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں، ہم نے ان کو دھوکے دیے، ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا۔ اس وقت پاکستان محصور ہے، حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے، اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں۔ دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم لاکھ
इंसानी हुकूक के अलंबरदार का दावा करो, तुम लाख कहो कि हम तो इंसानियत के हुकूक की बात करते हैं, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान हम अमेरिका के कब्जे में नहीं जाने देंगे, हम दोबारा अंग्रेज के कब्जे में नहीं जाने देंगे, हम यूरोप के कब्जे में नहीं जाने देंगे, हम इसे आजाद रियासत देखना चाहते हैं। आप बेफिक्र हो जाइए, वडेरों का, चौधरियों का, सरदारों का भूत अपने सरों से उतार लीजिए। ये जंग जमीयत उलमा इस्लाम लड़ेगी। अगर तेरे गिरबान में किसी ताकतवर का हाथ पड़ा, जमीयत उलमा उस हाथ को तोड़ कर रख देगी। अगर किसी जाबिर ने आपके गले में हाथ डाला, उस जाबिर का हाथ तोड़ दिया जाएगा। और हमने पाकिस्तान में, हमने खैबर पख्तूनख्वा में, हमने बलोचिस्तान में बड़े बड़े खवानीन, बड़े बड़े नवाब जो अपने आप को खुदा कहा करते थे, उनकी खुदाई को अगर जमीन बोस किया है तो पंजाब का चौधरी और नवाब की खुदाई को भी हम ही जमीन बोस कर सकते हैं। ये लोग थाने की सियासत करते हैं, ये लोग पुलिस से मिलकर तुम्हें गिरफ्तार कराते हैं, थानों में पुलिस के हाथों तुम्हारी तजलील करते हैं, और फिर तजलील करने के बाद थाने आ जाते हैं और कहते हैं सही है तो हमारा बंदा है, इसको रिहा करो। हमारे मुल्क में एक आईन है और उस आईन की रूह से एक पार्लियामेंट है, यह अवाम की नुमाइंदा है, और इस पार्लियामेंट का फर्ज मनसबी है कि वो अवाम की कुव्वत को मजबूत करे, अवाम के हुकूक की जंग लड़े, अवाम को ताकतवर बनाए। लेकिन आज हमारी पार्लियामेंटें वो मुक्तदरा की कुव्वत में इजाफा कर रहे हैं और अवाम को कमजोर बना रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज कोई इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान के अवाम वोट डालता है, लेकिन अवाम का वोट मंजर आम पर नहीं आता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। जब हक के राय दही पर डाका डाला जाएगा, उसके हक के बयात पर डाका डाला जाएगा, और पार्लियामेंट अवाम के हक की जंग नहीं लड़ेगी, वो मुक्तदरा को ताकतवर बनाने की जंग लड़ेगी, जो धांधलियां कराती है, जो नतीजे तब्दील कराते हैं, जो अवाम के वोट को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी के नताइज सामने लाते हैं, उनको ताकतवर बनाएगी। फिर फसाद के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं होगा। ये बड़े अहल लोग हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, इनका भी अंदर कहता है कि हम वाकई जीते हुए हैं, इसलिए ये हुकूमतें कर रहे हैं। तभी तो अवाम का एतमाद नहीं है, अवाम टैक्स नहीं दे रहे। और ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान का अवाम उस वक्त से टैक्स नहीं दे रहा जब इस सरजमीन पर अंग्रेज की हुकूमत थी। बर्र सगीर का बाशिंदा वो ये समझ रहा था कि मैं जो भी टैक्स अदा करूंगा वो अंग्रेज की गिरफ्त को मजबूत करेगा, गुलामी की रस्सियां और कसी जाएंगी, यह अंग्रेज के मफाद में जाएगा, अंग्रेज अपनी ताकत के लिए मेरे टैक्स को इस्तेमाल करेगा। 78 साल हो गए, हमारे मुल्क के हुक्मरान अवाम के अंदर एतमाद बहाल नहीं कर सके, और आज भी पाकिस्तान का शहरी इन हुक्मरानों को टैक्स देने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि इनको पता है कि मेरा टैक्स मेरी फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होगा, बल्कि मेरा टैक्स IMF के पास जाएगा, FATF के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक में जाएगा, बैरूनी कर्जों के लिए इस्तेमाल होगा, अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल होगा, यूरोप के मफादात के लिए इस्तेमाल होगा, आलमी मालियाती इदारों के मफाद के लिए इस्तेमाल होगा। जब पाकिस्तान का शहरी ये समझेगा कि मेरा पैसा, मेरा टैक्स वो मेरे मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो क्यों कर आपको टैक्स अदा करेगा? फिर गिला करते हो कि लोग टैक्स नहीं दे रहे। तुमसे पाकिस्तान का न अमन संभाला जा सकता है, न तुमसे पाकिस्तानी मईशत ठीक हो रही है। फिर सिर्फ धांधली की बुनियाद पर हुकूमत करोगे ना, वैसे तो आप अवाम में नहीं है। फिर तो धांधली की हुकूमत को अगर हमने 2018 में तस्लीम नहीं किया था, तो हमने
2024 के इलेक्शन में भी धांधली के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया और हम अपोजिशन में बैठे हैं। बज़ाहिर पार्लियामेंट पे हम थोड़ी तादाद रखते हैं, लेकिन पूरे मुल्क के मैदानों पर अपोजिशन जमीयत उलमा कर रही है और पाकिस्तान के मैदानों की सियासत पर जमीयत उलमा छाई हुई है। नाजायज हुकूमतें कबूल नहीं है।